حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 27 رجب المرجب کو معراج عطا فرمایا، اور اس معراج کے سفر میں بے شمار نشانیاں دکھا کے امت کو پیغام دیا کہ میرے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں سن لو کہ اگر یہ خامیاں تمہارے اندر پائی جائیں گی تو پھر یاد رکھنا جہاں میں رؤوف اور رحیم ہوں وہاں میں جبار اور قہار بھی بہت ہوں۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کا آغاز کرتے ہیں کہ جن واقعات کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں دیکھا اور دیکھ کر جنت اور دوزخ کے مناظر کو اور اس میں پیش آنے والے واقعات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور دیکھ کر آ کے سارے احوال اپنی امت کو ارشاد فرما دیے اور بتا دیا لوگوں اگر یہ خامیاں پائی جائیں گی تو پھر یاد رکھنا یہ عذاب بھی جھیلنا پڑے گا، اور اگر یہ خوبیاں پائی جائیں گی تو پھر اللہ عذابوں سے بڑھ کر کہیں زیادہ اپنے انعام بھی عطا فرمائے گا۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے وہ تمام واقعات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور دوزخ کے مناظر کو دیکھتے ہوئے دیکھے، ان میں سے 23 واقعات کا آج میں نے انتخاب کیا ہے، اور ان 23 واقعات کو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اور پھر سورہ النجم میں اور دیگر مقامات پر سورہ 3 میں بھی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اور اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو 30 سے زائد صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے واقعات کو احادیث مبارکہ کی صورت میں بیان فرمایا، اور 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کرام نے ان واقعات کو سنا اور سن کر آج تک اور قیامت تک امت تک پہنچانے کے لیے اہتمام فرمایا۔ اب حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بے شک اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی بے شمار نشانیوں میں سے بڑی بڑی تمام نشانیوں کو دکھا دیا۔ حاضرین محترم، اب وہ نشانیاں کیا تھیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی پہلے بے شمار انبیاء کرام کو ان کے مراتب کے مطابق، ان کے مقام کے مطابق معراج عطا ہوتے رہے۔ کہیں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو وہ ان کا معراج ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت کی سیر کروائی تو وہ ان کا معراج ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر لے گیا تو وہ ان کا معراج ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر لے گیا تو وہ ان کا معراج ہو گیا۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ لے گیا اور رب آرنی کی صدائیں ہوتی رہیں تو وہ ان کا معراج ہو گیا۔ مگر جب باری آئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مسجد حرام اور کیا مسجد اقصیٰ اور کیا پہلا اور 7واں آسمان، کیا سدرۃ المنتہا، کیا عالم جبروت، کیا عالم ناسوت، کیا عالم لاہوت، کیا عالم ہاہوت، کیا لامکاں اس مقام تک لے گیا۔ فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ فرمایا وہ بھی نہیں، أَوْ أَدْنَىٰ، اس سے بھی قریب لا کے میں نے اپنے محبوب کو ساری نشانیاں دکھا دی ہیں۔ حاضرین محترم، جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نشانیاں دکھا دیں
تو اب ذرا دیکھیے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ 70,000 اسرار، 70,000 حکایتیں، 70,000 رموز اور اپنا دیدار سمیت ساری نعمتیں حضور کی جھولی میں ڈال کر اللہ نے خود سوال کیا، اے میرے محبوب بما اشرفک یا احمد، اے میرے محبوب بتا تجھے اور کیا چاہیے، تجھے اور کیا چاہیے؟ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ حاضرین محترم، پوچھا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا تجھے کیا چاہیے؟ اب ذرا دیکھیے، ہم ہوتے یا ہمارے جیسے ہوتے تو ہم مانگتے اتنی گاڑیاں مل جائیں، اتنے بنگلے مل جائیں، یہ عہدہ مل جائے، یہ آسائش مل جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے کیا مانگا؟ یہ وہ عاجزی تھی جس عاجزی کو اللہ نے پسند فرمایا اور اپنا محبوب بنایا۔ اب ذرا سنیے، اللہ پوچھ رہا ہے اے میرے محبوب ذرا بتائیے کیا مانگتے ہو؟ سارا کچھ دے دیا ہے، اب کیا مانگتے ہو؟ پھر سوال فرمایا، آپ نے پوچھا، اللہ نے پوچھا، اب آقا علیہ السلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا، بنسبت الیک شرفنی بالعبودی، اے مولا میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ میں تیرا بندہ ہوں، کبھی مکہ کی وادی میں کہا میں تیرا بندہ ہوں، کبھی شیب ابی طالب میں کہا کہ میں تیرا بندہ ہوں، کبھی وادی طائف میں کہا تیرا بندہ ہوں، میدان ہو، بیاباں ہو، صحرا ہو، ہر جگہ باری تعالیٰ میں یہ کہتا رہا کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ آج تجھ نے پوچھا ہے، تم نے پوچھا ہے اے میرے مولا، آج تو نے پوچھا کہ مجھے کیا چاہیے، تو میں کچھ اور نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میں کہتا رہا کہ میں تیرا بندہ ہوں، آج میرے مولا تو کہہ دے کہ اے میرے محبوب تو میرا بندہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر اعلان فرمایا سفر معراج کو بیان کرتے ہوئے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا میرے محبوب اے میرے مولا میں آج کی رات اگرچہ تو نے ساری نعمتیں دکھا دی، سارے انوار دکھا دیے، سارے انعام دکھا دیے، سارا کچھ دکھا دیا، اور آج دکھا لینے کے بعد تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میرے محبوب تجھے اور کیا چاہیے، تو میں اور کچھ نہیں مانگتا، ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں، آج تو کہہ دے کہ اے میرے محبوب تو میرا بندہ ہے۔ حاضرین محترم، یہ ابدیت کی شان عطا فرمائی۔ اب جب واپس پلٹے حاضرین محترم، تو اللہ رب العزت نے 3 تحفے عطا فرمائے، اور یہ تحفے کہاں آئے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث پاک 173، حدیث پاک کا نمبر 173، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فأعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثا، کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے مجھے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ اعطی الصلاوات الخمس، اللہ نے مجھے 5 نمازیں تحفے میں عطا فرمائیں۔ نمبر 1 وَأُعْطِيَ الْخَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، پھر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں مجھے معراج کی رات تحفے میں عطا فرمائیں۔ اور تیسرا فرمایا وَغُفِرَ لِمَن لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا المقہمات۔ حاضرین محترم، اب ذرا سنیے، فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت نے مجھے 5 نمازیں تحفے میں عطا فرمائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں معراج کی رات مجھے تحفے میں عطا فرمائیں، اور تیسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ تحفہ عطا فرمایا کہ میرے محبوب دنیا میں تشریف لے جا، میرا یہ والا تحفہ لے جا کر، اور جا کر امتیوں کو خوشخبری سنا دے کہ میرا ہر وہ امتی جو شرک نہیں کرے گا،
بولیے کیا نہیں کرے گا؟ شرک نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس بندے نے بڑے گناہ بھی کیے ہوئے ہوں گے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن انہیں معاف فرما دے گا۔ اب یہ مسلم کی حدیث پاک ہے، مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاضرین محترم، یہ نماز بڑی اہم ہے۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ ہم اس میں آج اسی پر ابتدا کر لیں کہ باری تعالیٰ پہلا دن تھا شعبان کا، پہلے ہی دن جمعہ آ گیا، میں تیری بارگاہ میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی نماز کو نہیں چھوڑوں گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز کتنی پسند ہے۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حببا الی من الدنیا النساء، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ پہلی چیز دنیا میں مجھے جو پسند ہے وہ ہے خوشبو، خوشبو مجھے بڑی پسند ہے۔ نمبر 2 وہ خواتین جن سے نکاح کر لیا جائے وہ پسند ہیں۔ اور تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کسی اور شے میں نہیں، نماز میں رکھی ہے۔ تو حاضرین محترم، وہ جو 3 تحفے ملے، پہلا تحفہ کیا ملا؟ معراج کی رات اللہ رب العزت نے فرمایا 5 نمازیں، دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسرا تاجدار کائنات مسلم کی حدیث پاک 173 آقا علیہ السلام نے فرمایا، تیسرا فرمایا میرا وہ امتی جو شرک نہ کرے، کیا شرک نہ کرے، بس مجھے ایک مانے، میری عبادت کرے، بتوں کے آگے نہ جھکے، کسی آگ کی پوجا نہ کرے، ستارے چاند سورج کی پوجا نہ کرے، شرک نہ کرے۔ اس کے علاوہ اگر بڑے گناہ بھی کیے ہوئے ہوں گے نا، اے محبوب میں تمہیں تحفہ دے کے بھیج رہا ہوں، قیامت کے دن میری رحمت سے انشاءاللہ العزیز انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ تو حاضرین محترم، ان میں سے نماز۔ دوسرا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری 2 آیتیں۔ اب یہ جو 2 آیتیں ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے بے شمار خزانے ہیں، بے شمار، اور اس کے خزانوں کی کوئی حد بولیے نہیں ہے، حد کوئی نہیں ہے۔ اچھا، حد کوئی نہیں، اس نے نا ایک خاص خزانہ اپنے عرش کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ بولیے کہاں رکھا ہوا ہے؟ اپنے عرش کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے نیچے پڑے ہوئے خزانہ خاص میں سے میں محمد کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام، آپ کا یہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں عقل مند ہوں اور مجھے سوجھ بوجھ اور سمجھ ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں سمجھدار ہوں، پھر اس کے لیے یہ بنتا نہیں ہے کہ وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے بغیر سو جائے۔ عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ ہر صورت ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے۔ کیوں پڑھا جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے 12 سال، کتنے اپنی زندگی کے 12 سال سورہ بقرہ کی تفسیر سیکھنے میں لگائے ہیں، اور آپ کے لختے جگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے 20 سال صرف سورہ بقرہ کو سیکھا ہے۔ اتنے علوم اور اتنے معارف اس سورت کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس سورہ بقرہ میں حاضرین محترم فرمایا 2، اور تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ شرک نہ کرو، اور اگر گناہ کبیرہ بھی ہو جائیں تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شفاعت سے قیامت کے دن کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے۔ حاضرین محترم، یہ تو وہ 3 تحفے مل گئے، مگر میں نے جیسے عرض کیا کہ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے 23 واقعات جمع کیے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور دوزخ کے مناظر دیکھے معراج کی رات، اور ان واقعات کو بیان کرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ شعبان المعظم کی ابتدا ہو گئی، پہلا جمعہ ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے۔ یہ 2 مہینے اگر ہم اپنی اصلاح پہ لگا لیں اور ان واقعات کو ذہن میں رکھ کر اپنے اندر اچھی عادات کو ڈیولپ کر لیں تو یقیناً کیا پتہ اللہ کو کون سی ہماری ادا پسند آئے اور قیامت کے دن اپنی بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ حاضرین محترم، وہ تو نیکیوں کے پہاڑ نہیں دیکھتا، اگر ہم ان کو سن کر
صرف اصلاح کا ارادہ بھی کر لیں، کیا اصلاح کا ارادہ بھی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ تو اس ارادے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ ایک طرف پہاڑوں کے برابر نیکیاں والے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ اس ارادے کے اخلاص کو قبول فرما کے زیادہ نواز دیتا ہے۔ فرمایا کیا کیا واقعات دیکھے، آئیے 23 بیان کرنے ہیں۔ پہلا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ والا واقعہ یہ ہمارے لیے ہے جو خطابات کرتے ہیں، جو وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مررت لیلۃ اسرا بی علی قوم، قیامت میں جب معراج کی رات گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا، ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے۔ اب بڑی محبت کا پیکر، آپ ہمیشہ مجھ سے جنت کی اور انعامات کی اور رحمت کی باتیں سنتے ہیں، آج ایک نظارہ تھوڑا اس کے جبار اور قہار ہونے کا بھی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی قرآن کا موضوع ہے، اور اینڈ پر انشاءاللہ اختتام خوشخبری پر کریں گے۔ مگر آئیے ذرا، فرمایا میرا قیامت کے دن جب میں معراج کی رات گیا تو میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے۔ یہ حدیث پاک مسند ابو یعلا میں آئی، حدیث پاک کا نمبر 3996۔ فرمایا میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں؟ اور صورتحال کیا تھی؟ کاٹ دیے جاتے، پھر دوبارہ ہو جاتے، پھر کاٹ دیے جاتے، پھر ہو جاتے، وہ مسلسل اسی عذاب میں تھے۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، اور وہ خطیب ہیں، وہ ممبروں پہ آنے والے ہیں، خطاب کرنے والے ہیں، جو دوسروں کو تو کہتے تھے کہ نیک کام کرو مگر خود اس پر عمل پیرا، خود اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ دوسروں کو کہتے تھے بے حیائی سے بچو، برائی سے بچو، گناہ سے بچو، نیکی کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، عبادت کرو، دوسروں کو کہتے تھے، خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ حاضرین محترم، یہ جملہ اور یہ بات بہت بڑی ہے، لیکن حقیقت میں کوئی 100% تو عمل پیرا نہیں ہو سکتا، لیکن اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خطیبوں کو اتنی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ وہ بات کم از کم کی جائے جس پر پہلے ہم خود عمل، اور اثر بھی اگلے بندے پر اسی بات کا ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اتنی مسجدیں ہیں، اتنے مدرسے ہیں، اتنی تلاوت قرآن کی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود برائی دن بدن بڑھ رہی ہے، بے حیائی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں بے شمار وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو کہنے والے ہیں وہ دوسروں کو تو کہتے ہیں مگر خود اس پر عمل پیرا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم دوسروں کو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود پہلے عمل۔ ایک بات، نمبر 2، اب دوسری 23 تک پہنچ رہا ہے، درمیان میں تفصیلات کو چھوڑ کر اب صرف ڈائریکٹ واقعات پر آ رہا ہوں۔ تیسری، اب دوسری روایت، اور یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ میں، حدیث پاک کا نمبر 2273۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتیت لیلۃ اسرا بی علی قوم بطونہم کالبیوت۔ قیامت کا دن جب میں معراج کی رات گیا تو میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ میرے سامنے آئے جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، فی الحیات ترا من خارج بطونہم، جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے، اور ان کے پیٹوں میں سانپ ہیں جو باہر سے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی ان کے پیٹ شیشے کی مانند مگر ہیں بڑے بڑے، باہر سے اندر ان کے پیٹوں میں سانپ دکھائی دے رہے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹوں میں سانپ اور پیٹ بھی ان کے
कमरों जितने बड़े बड़े। जवाब आया ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाते हैं। आज जैज कैश की एप्लीकेशन, उससे भी आप लोन लें तो बदले में आपको वीकली 50 रुपए इजाफी देने पड़ रहे हैं। सूद लेने वाला और देने वाला दोनों के बारे में सेम अहकाम है। और बैंक्स में आप चले जाएं, सिवाय करंट अकाउंट के बाकी किसी और अकाउंट में आप सूद से महफूज नहीं हैं। और पाकिस्तानी माशरे में अब सूद के बगैर, यहां पर तो आप स्टाम्प पेपर लेने के लिए चले जाएं तो वहां पर भी आपको सूद 10 रुपए का स्टाम्प पेपर वो आपको बाहर लेके खड़ा होता है और वहां से आपको 50-100 रुपए का देता है। तो हाजरीन मोहतरम, सूद के अंदर हम इस कदर इन्वॉल्व हो गए तो फरमाया ये उनका हाल होगा। फिर तीसरी बात, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये हदीस पाक भी सुनन नबी दाऊद में आई, हदीस पाक नंबर 4878, तीसरी रिवायत अर्ज कर रहा हूँ। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेराज की रात मेरा गुजर ऐसे लोगों के पास से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और अपने नाखूनों से वो अपने चेहरों को भी नोच रहे थे और अपने सीनों को भी नोच रहे थे। पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये वो लोग हैं आपकी उम्मत के जो उम्र भर गीबत की आदत को नहीं छोड़ते। रमजान आ रहा है, शबान गुजर रहा है, ये इबादतें, ये रसूम रिवाज का नाम नहीं है। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि महज रस्म अदा कर लेना, टोपी पहन के, जुब्बा पहन के, तस्बीह पकड़ के नमाज आके प्रैक्टिस कर ली, इसका नाम इबादत नहीं। इबादत ये है कि आप मस्जिद में आए और मस्जिद में आने के बाद आपके अंदर तब्दीली कितनी पैदा हो गई, मिजाज कितना बदल गया, आपके अंदर तब्दीली क्या आई। अगर नमाजें पढ़ के भी, रमज़ान के रोज़े रख के भी, इफ्तारियां करके करवा के भी अगर हमारे अंदर से सूद की लानत ख़त्म नहीं होती, अगर हमारी तबीयत से गीबत की लानत ख़त्म नहीं होती, झूठ की लानत ख़त्म नहीं होती, तो याद रख लें इबादत, बहुत अच्छी बात कर दी आपने। इबादत किस शय का नाम है? इन्न सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर। नमाज असल ये है कि आप पढ़ें तो फिर आपकी तबीयत से हर बुराई का खात्मा हो जाए। फरमाया अब ये तीसरी बात, चौथी बात अर्ज कर रहा हूँ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं, तहज़ीबुल असरार मुस्नद अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हदीस पाक का नंबर 725, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मेराज की रात मेरा गुज़र एक ऐसी कौम के पास से हुआ जिसके होंठ ऊँटों के होंठों की तरह थे, ऊंटों के होंठों की तरह, और उन पर ऐसे लोग मुकर्रर थे जो दोजख में पत्थर उठाते और पत्थर उठाकर उनके मुंहों में आग वाले पत्थर डाल देते और उनके पीछे से वो निकल जाते। इसी तरह वो मंजर सारा बयान किया कि इस कैफियत में थे। तो मैंने पूछा है जिब्राइल ये कौन लोग हैं? फरमाया ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो यतीमों का माल खा जाते हैं। और हम अपने माशरे में इसकी बेशुमार मिसालें देखते हैं। और हम में से हर कोई कौम अच्छी चाहता है, अच्छा मुआशरा चाहता है, और मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहती हुई देखना चाहता है, निज़ाम अच्छा चाहता है, निज़ाम मुस्तफ़ा चाहता है, और यही चाहता है कि यहाँ पर मुस्तफ़ी इनकलाब हो, निज़ाम मुस्तफ़ा हो, यहाँ पर मुस्तफ़ा का इस्लामी निज़ाम, हर कोई ये चाहता है। लेकिन याद रख लें, और चाहता किससे है? हुकूमत से। ये चाहता है हुकूमत ऐसी आ जाए। दुआएं भी हम यही करते हैं, या अल्लाह हमें अच्छा हुक्मरान अता फरमा, यही कहते हैं ना। तो याद रख लें दुआएं कभी भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता जब तक हम खुद अपने अंदर अच्छी तब्दीली लाने के लिए तैयार न। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हमारे अंदर यतीमों का माल खाना,
हमारे अंदर सूदखोरी करना, हमारे अंदर झूठ बोलना, हमारे अंदर हराम खोरी करना, ये सारी बुराइयां हम में रहें और हमारे ऊपर आके कोई मुस्तफा का निजाम लागू कर दे, ऐसा होने वाला। पहले क्या करना पड़ता है? आपको मदीना छोड़कर 10,000 के लश्कर के साथ मक्का जाकर इनकलाब लाना पड़ता है, फिर जाके रियासत मोहम्मद मुस्तफ़ा तख्लीक होती है। और जब तक हम जिद्दोजहद ना करें, अपने अंदर तब्दीली ना लाएं, हम कोई कोशिश ना करें, तो कभी भी मुल्क के हालात बदल बोलिए नहीं सकते। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगली हदीस पाक जरा सुनिए। और ये हदीस पाक सही बुखारी में आई, सही बुखारी और हदीस पाक का नंबर 6096। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, राइतुल लैलता रिजलैनि, फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मैंने मेराज की रात 2 ऐसे बंदों को देखा जो मेरे पास आए और आकर कहने लगे कि जिस शख्स को आपने शबे मेराज देखा है ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा है, जिसके जबड़े चीरे जा रहे थे, जिसके जबड़े चीरे जा रहे थे, हम आपको बताने आए हैं कि ये आपकी उम्मत का वो बंदा है जो दुनिया में रहकर हमेशा काम झूठ से लेता था, झूठ से लेता। ये बुखारी की हदीस। हमेशा याद रख लें, झूठ सिर्फ यही नहीं होता कि बड़ा बोल दिया जाए, ये भी झूठ है कि आप बैठे हुए घर हैं और फ़ोन पे आप बता रहे हैं कि मैं घर में, मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुँच गया हूँ। इवन के मजाक के आलम में भी अगर हम झूठ बोलते हैं तो ये भी झूठ है। फरमाया झूठ तो क्या हुआ? उसके जबड़े चीरे जा रहे थे। फरमाया तो क्या करता था? वो झूठ बोलता था। तो अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन उसे ये सज़ा अता की है। हाज़रीन मोहतरम, ये झूठ बोलना जो हमारे माशरे में बड़ा नॉर्मल हो गया है, ये नॉर्मल नहीं है, ये गुनाह सगीरा में नहीं आता, ये गुनाह कबीरा में आता है। इसी तरह गाली देना। अब नौजवान नस्ल, हम सारा दिन स्कूल कॉलेजेस में ये टीचर्स बैठे हैं, जानते हैं कि छोटे बच्चे भी गाली के बगैर बात करना पसंद। अब उन्होंने कहां से सीखी? डेफिनेटली बड़ों से सीखी। जब बाप घर में बगैर गाली के बात नहीं करता, जब बड़ा भाई घर में बगैर गाली के बात नहीं करता, तो साफ जाहिर है फिर छोटों ने भी बगैर गाली के बात। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम सब इसमें एक ही, हम सब इसमें शामिल है। हमारा प्रॉब्लम ये, हम चाहते अगला ठीक हो जाए, मैनू कोई गल छड़नी न पाए। नहीं, आपको भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। आप आज झूठ की आदत छोड़ेंगे, आप आज गाली की आदत छोड़ेंगे, आप आज सूद की आदत छोड़ेंगे, आप आज अच्छा अमल अपनाएंगे, डेफिनेटली उसका असर आपके घर, और फिर घर नहीं, मोहल्ले, माशरे, और फिर रफ्ता रफ्ता दीप से दीप जलते जाते हैं और मुआशरा भी अच्छी तरक्की करता चला जाता है। हाज़रीन मोहतरम, फरमाया ये झूठ बोलते थे। आगे चलें, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मररतु अला निसाइन व रिजालिन, मैं मेराज की रात ऐसे मर्दों और ऐसी औरतों के पास से गुजरा जो अपनी छातियों के साथ लटके हुए थे। आका अलैहिस्सलाम ने, शाबुल ईमान हदीस पाक नंबर 6750, फरमाया ऐसे लोगों के पास से गुजरा, किनके पास? ऐसी मर्दों और औरतों के पास जो अपनी छातियों के साथ लटके हुए थे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन मर्द और औरतें हैं जो अपनी छातियों के साथ लटके हुए हैं? हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो बेऐब लोगों पर ऐब लगाते हैं। बंदों में वो गुनाह होता नहीं, मगर अपनी जाती अजम्पशन पर, अपनी जाती सोच की बुनियाद पर तोहमत लगाते हैं, ऐब लगाते हैं। तो फरमाया कयामत के दिन मैंने देखा दोज़ख में वो अपनी छातियों के साथ उल्टे लटके हुए थे। और फरमाया ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं? दूसरों पर तोहमत और ऐब लगाते हैं। और हम, आप देख लें आपस की डिस्कशंस, जब हम बैठते हैं तो हमारी गुफ्तगू और मीटिंग उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक हम किसी के ऐब बयान न कर लें। शादी ब्याह की तकरीबात वो तो छोड़ दें, 40वें पर बैठे होंगे, कुलखानी पर बैठे होंगे, जनाजे के टाइम पर इकट्ठे होंगे,
उस वक्त भी अपनी कब्र याद नहीं आती, और उस लम्हे भी हम दूसरों के ऐब बयान कर रहे होते हैं। बोलिए मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई, ये हमारे अंदर पाई जाती हैं चीजें। अब इसको कंट्रोल करना, जिस लम्हे किसी जगह पर किसी का ऐब बयान होने लगे और उस लम्हे या खुद अलग हो जाना या उन्हें रोक देना। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने हदीस पाक सुनाई थी, फरमाया जब किसी के ऐब बयान हो रहे हों और आप सिर्फ ये कह दें कि नहीं यार जो तू कह रहा है ना मेरा भाई ऐसा नहीं है, फरमाया तुम सिर्फ इतना कह दो, मैं मोहम्मद तुम्हें गारंटी देता हूं कि क़यामत के दिन शफाअत करके उसे जन्नत में लेकर जाऊं। अब आप अंदाजा कीजिए कितना ही ना। फिर अगली हदीस पाक 7वीं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 6 मिनट रह गए, 7वीं हदीस बयान कर रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात मैंने जहन्नुम में कुछ लोगों को देखा जो आग की शाखों के साथ लिपटे हुए थे, आग की शाखों के साथ लिपटे और लटके हुए थे। कहते हैं मैंने पूछा है जिब्राइल बताओ ये कौन है जो आग की शाखों के साथ लिपटे हैं। मेरे नौजवान भाइयों और मेरे बच्चों, अब आप सुने आका अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब इरशाद फरमाया। इमाम ज़ाहबी अपनी हदीस की किताब अल कबायर में लेकर आए, ये हदीस पाक सफ़ा नंबर 48 पर हदीस पाक आई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने देखा कि वो आग की शाखों के साथ लटके और लिपटे हुए हैं। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? फरमाया ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते। नौजवान तवज्जो से सुने, आज हम वालिदैन को कहते हैं पुराने तो दवाने दिन, इन्होंने की पता, सानू जरा नवे जदीद जमाने के तकाज़ियां दा ते सानू पता है ना। और ये आप तो पागल, आप पुराने ज़माने के हैं। और यहाँ पर तो गालियाँ दी जाती हैं, लड़ाइयाँ की जाती हैं। और स्पेशली मैं आपको बताऊँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कहता हूँ कि मैंने ये बात आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपके साथ कर रहा हूँ कि मैंने अब PhD कर रहा हूँ, तो मैंने उम्र भर अपने वालिदैन पर 1 रुपए का भी बोझ नहीं डाला, उम्र भर 1 रुपए का भी। और सारी एजुकेशन इधर मेहनत करता था, घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, यहाँ तक कि मैंने शरबत भी बेचे हैं। और बड़े फ़ख्र के साथ ये बात, ये तरबियत के लिए कर रहा हूँ, तारीफ़ के लिए नहीं, वो भी किया, इतनी खिदमत की। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे अपने बाप की असल कदर व कीमत का पता सारी उम्र नहीं चला, उस लम्हे चला जब मैं खुद बाप बन गया। उस लम्हे असल कदर व कीमत का पता उस दिन से चल रहा है। और पिछले 3 माह में मुझे बहुत पता चला कि बाप ने हमें कैसे पाला। मैं आपको बताऊं, चलो मैं तो अभी भी कोशिश करता हूं कि मैं मज़ीद मेहनत कर लूं, मैं मज़ीद खिदमत कर लूँगा उनकी। लेकिन कितने वालिदैन हैं जो अपने वालिद बनने से पहले दुनिया से चले भी जाते हैं। तो मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, ये जितने वालिद बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि असल बाप की कदर व कीमत का पता उस दिन चलता है जब बंदा खुद बाप बनता है। हाज़रीन मोहतरम, अगर आपके बाप बनने से पहले बाप दुनिया से चले गए तो फिर आप किसकी खिदमत करेंगे? तो वो वक्त आने से पहले बस अपनी जुबान उस लम्हे बंद कर लिया करें जिस लम्हे आपको पता चले कि मेरे बाप ने ये कह दिया। माँ की कदर व कीमत पहले दिन से पता चल जाती है, बाप की उस दिन चलती है। ये मैं ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ, बाप की उस दिन चलती है असल में जब बंदा खुद बाप बनता है। और हाज़रीन मोहतरम, बाप और माँ की खिदमत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इनकी अज़मत को ताजदार कायनात ने यूं बयान फरमाया कि चलो अगर नहीं रहे चले गए। आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक, इमाम जलालुद्दीन सुयूती दुर्रे मंसूर में ये हदीस पाक लेकर आए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालिदैन चले गए कोई बात नहीं, जुमा के दिन अपने बाप और माँ की कब्र की ज़ियारत कर लो। मैंने माँ और बाप को इतनी इज्जत दे दी है, इतनी अज़मत दे दी है कि तुम उनकी कब्र की ज़ियारत करोगे, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तो जिसके चले जाने के बाद जिनके मुकाम व मर्तबा का अजर इतना ज़्यादा हो, तो ज़रा सोचो अगर हम दुनिया में उनकी खिदमत कर लें,
दुनिया में हम उनकी बात मान लें तो अल्लाह कितना अजर अता फरमाएगा। हाज़रीन मोहतरम, फिर आका अलैहिस्सलाम ने 8वीं हदीस पाक इरशाद फरमाया मेराज की रात मेरा गुजर ऐसे लोगों के सामने से हुआ कि जिनके आगे पीछे चीतड़े लगे हुए थे और लटके हुए थे, उनका जिस्म बिल्कुल फटा हुआ था, आग में जल रहे थे। पूछा जिब्राइल ये कौन है? फरमाया ये वो लोग हैं कि जब रमज़ान आता था और बैंकों में ज़कात काटी जानी थी तो इन्होंने इस डर से बैंकों से पैसे निकलवा लिए कि कहीं ज़कात ना काट ली जाए, तो इन्होंने ज़कात अदा नहीं की। वक्त बनता था ज़कात का मगर ज़कात अदा नहीं की, गरीबों का हक खा गए, ज़रूरतमंदों का हक खा गए। फरमाया इसलिए ये दोज़ख में हैं। हाज़रीन मोहतरम, फिर आका अलैहिस्सलाम ने, मैंने बताया कि 23 वाक़यात जमा किए थे, अब मैं 9वां बयान कर रहा हूँ और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ 10वां करके बात ख़त्म कर देते हैं। हज़रत इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं और ये हदीस पाक सही बुखारी में हदीस पाक नंबर 6546 सेकंड लास्ट रिवायत बयान कर रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत के साथ सुने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेराज की रात मैंने जन्नत को झांक कर देखा। आप पहले अजाब की बातें सुनाई हैं, अब ज़रा रहमत की सुने। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक इसी रिवायत में दोनों बातें। फरमाया मैंने जन्नत को झांक कर देखा तो मैंने देखा कि जन्नत में अकड़ी गर्दनों वाले, तकब्बुर करने वाले, अपने माल ओहदा बंगड़ा गाली और गाड़ी और अपने जो मनसब थे दुनिया के वो रखने वाले जन्नत में नहीं थे। मैंने देखा तो जन्नत में मेरी उम्मत के गुरबा ज्यादा थे। गुर्बत अल्लाह की नेमत है, लेकिन याद रख लें इस वजह से गरीब नहीं रहना कि हम जन्नत में चले जाएंगे। ये भी ज़्यादती है, मेहनत करनी चाहिए, जिद्दोजहद करनी चाहिए, अल्लाह पसंद फरमाता है। फरमाया मैंने देखा जन्नत में मेरी उम्मत के गरीब ज़्यादा थे, मैंने दोज़ख में झांक के देखा तो मेरी उम्मत की ख़वातीन ज़्यादा थीं। पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो ख़वातीन अल्लाह की नाफरमानी करेंगी? अब ये बुखारी और मुस्लिम है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या वो नाफरमानी करेंगी, अल्लाह की नाफरमानी, इसलिए दोज़ख में ज़्यादा जाएंगी? फरमाया नहीं, वो अपने शौहर की नाफरमानी करेंगी, शौहर की बात नहीं मानेगी, शौहर की इज्जत और तकरीम नहीं करेंगी, उसकी बात के खिलाफ चलेगी। फरमाया इसलिए अल्लाह कसरत के साथ ख़वातीन को दोज़ख में भेजेगा। फिर अगली हदीस पाक आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं खुशखबरी की बात कर रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़याम मैंने मेराज की रात देखा एक शख्स अल्लाह के अर्श के नीचे नूर में डूबा हुआ है। अब आखिरी जुमले बोल रहा हूँ, ज़रा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। और ये हदीस पाक आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, तरगीब व तरहीब में आई। हदीस पाक का नंबर है 7। बड़ी ईमान अफरोज़ हदीस पाक। मेराज की रात मैंने देखा कि अल्लाह के अर्श के नीचे नूर है और उस नूर में एक नौजवान है जो बड़ा डूबा पड़ा है। मैंने जिब्राइल से पूछा ये कोई फरिश्ता है, ये कोई फरिश्ता है? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया नहीं या रसूल अल्लाह ये फरिश्ता नहीं। मैंने पूछा फिर कौन है? तो फरमाया ये वो है। अब शबान और रमज़ान आज से अहद करें कि हम अपने अंदर ये वाली खूबियाँ पैदा कर लें, और ये शबान और रमज़ान जिसका आज से इब्तिदा शबान की हो गई, रमज़ान आने वाला है, इसमें अगर हम अपनी तबीयत और मिजाज में ये खूबी पैदा कर लें, कुर्बान जाऊं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये फरिश्ता नहीं है, ये कोई और नहीं है, ये आपकी उम्मत का वो नौजवान है जिसकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती है। नंबर 1। नंबर 2 फरमाया इसका दिल सिनेमा में नहीं लगता, बाजार में नहीं लगता, इसका दिल किसी नौजवानों के मशगले ठट्ठे मजाक में नहीं लगता, इसका दिल मस्जिद के साथ लगता है। बोलिए किसके साथ लगता है? मस्जिद। दूसरी खूबी और तीसरी फरमाया ये वो नौजवान है आपकी उम्मत का जो अपने वालिदैन को गाली नहीं देता। बोलिए क्या नहीं देता? 3 खूबियां अगर पैदा हो जाएं तो अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श के नीचे अपने नूर में जगह अता फरमाएगा। और ज़रा बोल दीजिए वो क्या खूबियां हैं। नंबर 1 ज़ुबान को ज़िक्र से तारी रखना, ज़िक्र को तर रखना। और याद रख लें सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना अल्लाह का ज़िक्र नहीं है, सिर्फ वो अल्लाह का ज़िक्र है।
آپ چپ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ بس اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، اس کے علاوہ آپ جو بات بھی کریں گے وہ سارا اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا آپ اپنی زبان پر گالی نہ لائیں، غیبت نہ لائیں، چغلی نہ لائیں، آپ بہتان نہ لگائیں، آپ عیب جوئی نہ کریں، آپ اپنی زبان کو سچائی کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہی ہے۔ فرمایا یہ وہ نوجوان ہے جو اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے، اپنے دل کو مسجد سے لگاتا ہے اور اپنے والدین کی بے ادبی نہیں کرتا۔ فرمایا ایسا نوجوان قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے نیچے اپنے نور میں جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سفر میں کہ اگر تم سبحان اللہ کہو، میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے جنت میں باغات تھے درختوں کے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو دنیا میں رہ کر سبحان اللہ کی کثرت کرتے تھے، اللہ نے ان کے درخت جنت میں لگا دیے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال میں سے کچھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔